میرے بھائی، ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے، ہم اس وقت بھی آئی لو آپ نے میرے پیر پر حملہ کیا، آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا، آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب، رکن اسمبلی و صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، بہادر گنج کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار میرے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، میرے چھوٹے بھائی عادل حسن صاحب، جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، محترم جناب فیاض عالم صاحب چیئرمین، نسیم اختر صاحب، مرشد صاحب، مولانا عبداللہ سالم صاحب، میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا و ساتھی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، باوجود اس کے کہ اس گراؤنڈ میں بارش کی وجہ سے کافی پانی جمع ہو گیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پانی ابھی پوری طرح سے زمین میں جذب نہیں ہوا ہے، مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے مجھ سے قبل جناب اختر الایمان صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سنا، پھر ہمارے توصیف عالم صاحب کی ولولہ انگیز تقریر کو آپ نے سنا، وارث پٹھان صاحب نے، فیاض صاحب نے اور مجلس کے تمام ساتھیوں نے آپ کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، اس میں ہم تمام کو متحد ہو کر مجلس کے امیدواروں کو آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا میں کامیاب کرنا ہے، تاکہ نہ صرف یہ ویدھان سبھا بلکہ پورے سیمانچل کی عوام مجلس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی ہے، جس نے 2015 میں اسی سرزمین سے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی ہم الحمدللہ اس پر قائم ہے کہ مجلس سیمانچل میں انصاف دلا کر رہے گی۔ میری آپ سے یہ اپیل اور گزارش ہے کہ آپ مجلس پارٹی کا ساتھ دیجئے، تاکہ یہ جو بھارت کا سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، اس سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان انسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کا مقام ملنا چاہیے، ان کو ان کی عزت ملنی چاہیے۔ جو بہار کے دوسرے علاقوں میں اسپتال ہے، یہاں پر قائم ہونے چاہیے، یہاں پر اسکول اور کالج نہیں ہے، یہاں پر سیلاب کی وجہ سے اور خاص طور سے اس ویدھان سبھا میں بہادر جنگ کے علاقے میں یہاں پر زمین کٹ جاتی ہے اور یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے،
تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آنے والے विधान सभा में अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अभी तौसीफ साहब से बात कर रहा था तो तौसीफ साहब ने मुझे एक बात बताई कि कल आपके शहर में प्रशासन की तरफ से एक जुलूस में कोई एक पोस्टर लेकर चल रहे थे जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ के जिम्मेदारों ने उसको हाथ से पोस्टर छीन लिया और पोस्टर कहा कि तुम नहीं दिखा सकते। मैं हुकूमत बिहार को बताना चाह रहा हूँ, इस मुल्क को आज़ाद अगर किसी ने कराया हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ तो वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों को मिलकर इसलिए तोड़ा ताकि जब मुल्क आज़ाद होगा तो हम तमाम लोग अपने अपने मज़हब पर चलेंगे, हम अपनी इबादत गाहों को आबाद रखेंगे। और यही बात हमारे बुजुर्गों ने हमसे की थी कि हमको आज़ादी जब मिलेगी, यानी अंग्रेजी का लफ्ज़ है फ्रीडम, जब हमको आज़ादी मिलेगी तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत करेंगे और बल्कि हम अपने मुल्क पर नाज करते थे, फख्र करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। मगर याद रखिए, अंग्रेज भी यही समझता था कि मुसलमानों को अगर उसके दीन से दूर कर दिया जाए तो मुसलमान अपने दीन को छोड़ देगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं है, ये उनका अकीदा है। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी को हिंसा पर या तशद्दुद पर या वायलेंस पर उकसाता है। मुझे बड़े अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत यहाँ पर की गई है। मगर आप लोग समझिए, हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे माँ बाप से ज्यादा क्यों चाहते हैं, हम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा क्यों चाहते हैं, हम दुनिया की सारी नेमत और दौलत से ज्यादा क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं, हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो जमीन व आसमान का खालिक है और किसी की मत कहो, तो हम अल्लाह को रब्बे कायनात मानते हैं। आपने हम पर क्या क्या नहीं किया, आपने मेरे पैर पर हमला किया, आपने मेरे जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा, आपने मेरे आंख पर हमला किया, मेरे सर पर हमला किया, मेरी तहजीब पर हमला किया, मुझे पिछड़ा कर दिया, मुझे मेरे नौजवानों का मुकद्दर, उनकी जवानी जेलों में डाल के बर्बाद कर दी। आपने हमारी बच्चियों से कहा कि हिजाब बुर्का नहीं पहन सकते। आप अब जो हरकत सरकार कर रही है, आप हमारे दिल पर हमला कर रहे हैं। याद रखो, जिस्म के हर हिस्से पर हमले को हम बर्दाश्त कर लिए, मगर जब दिल पर हमला होगा कौन जिंदा रहेगा? फिर हम तो एक जिंदा कौम है। और हम आपको बताना चाह रहे कि हमारे इस सरकार के लोगों को अगर नहीं मालूम तो समझिए हमारी बात को कि कुरान में अल्लाह लिख दिया कि तुम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो। अल्लाह कुरान में हमको ये बोल दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जो रसूल तुमको बता रहे हैं उसको अपनाओ ताकि अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। हमारा तो सब कुछ हमारा रसूल है, और अगर हम एक पोस्टर उठा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए बिहार में अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कौन थे?
پڑھیے تھوڑا. عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے. سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے. وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے مگر مسلمان تھے. اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق جو مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار کی سرزمین پر یہاں پر جنم لیا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کروایا، انگریزوں کو ہٹایا بھگایا یہاں سے، اگر یہاں پر بسمل عظیم آباد زندہ ہوتے تو کیا کرتی بہار کی سرکار؟ اگر آج سید علی امام زندہ ہوتے جو بہار کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام اس ملک سے کیا، عبد الغفور صاحب ہوتے تو آپ کیا پوسٹر چھین لیتے عبد الغفور صاحب کے ہاتھ سے؟ سید محمود جو نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیے بہار کے تھے، تو آپ کیا کرتے آج وہ زندہ رہتے؟ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہدی آزادی ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے رسول کو بھی نہیں چھوڑا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تم پوسٹر چھین لینے سے، یا اتر پردیش میں اگر کوئی اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پوسٹر لگاتا ہے آئی لو محمد، تم اس کو نکالنے سے ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی، تو تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو. میں بھوکا رہوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں غریب ہوں یا غریب رہوں گا، میں دولت مند ہوں یا دولت مند نہیں ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس جو دولت ہے نا وہ ہمارے رسول کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اسی کو لے کر جیتے ہیں، اسی کو لے کر خبر میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی اسی دولت کو لے کر فخر کرتی رہے گی. تم پوسٹر چھینو گے، وہ دیوار سے نکالو گے، تو کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ ارے ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 کس لیے بنایا گیا پھر؟ ہاں اگر کوئی ہنسا کی بات کر رہا ہے آپ کیس بک کرو، قانون حرکت میں آ جائے. اور ایک ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، مراد آباد میں ایک عالم دین تھے جنگ سن 57 کی جنگ آزادی میں، مولانا کافی سید کافی رحمت اللہ علیہ، شاعر بھی تھے عالم دین بھی تھے. انہوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا مراد آباد اتر پردیش میں. انگریز ان کو گرفتار کیے. کبھی آپ نے دنیا کی عدالت میں سنا کہ ایک ہی دن میں ان کو کورٹ میں لایا گیا، اور 5-4 سپٹمبر کو کورٹ میں لایا گیا، ان پر چارجز فریم ہوئے، اور 5 سپٹمبر کے دن عدالت نے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ مولانا کافی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. مولانا کافی نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرو. بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو. ایک ہی دن میں ان کو لائے کورٹ کو، چارجز فریم کے معنی ان کو بولے تم پہ جرم ہے، اور دوسرے دن انگریز جج نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو مولانا کافی نے جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے کافی بولو. تو مولانا کافی نے یہ نعت شریف پڑھی. اور کیا پڑھا مولانا کافی نے؟ کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میرے بھائی، ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے، ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے، تم کیا مذاق کر رہے ہم سے؟
क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। तो इनायतुल्लाह काफी साहब को लिखते हैं, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, ये वक्त के हुक्मरानों के लिए लिखा था उन्होंने, ये शायद उन्होंने लिखा था मोदी और नीतीश कुमार के लिए, योगी के लिए लिखा होगा 100 साल पहले। आज भी सही है। क्या लिखा हजरत ने कि नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाना जहां में मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नामो निशान पंजे तन का रह जाएगा। फिर उसके बाद मौलाना काफी ने लिखा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और फिर हजरत ने लिखा इन जालिम हुक्मरानों के लिए जो आज ये हरकत कर रहे हैं कि सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का ले जा नहीं ले जा सकते, आई लव नीतीश कुमार ले गए तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। और हम इन हुक्मरानों को बता रहे हैं, एक खातून थी जंगे ओहद में, उससे कहा गया कि तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? फिर उससे कहा गया कि तेरा पिता वो शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे कहा गया तेरा बेटा मर गया, शहीद हो गया, तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब उसको कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सौबान गुलाम थे, सहाबी रसूल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आज दुनिया में आपके साथ हूं, मगर जब अल्लाह जन्नत देगा तो आप तो ऊंची जन्नत में रहेंगे, मैं तो नीचे रहूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल किया कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर तुम उनके साथ रहोगे। तो मेरे भाई, ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए। क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? हिम्मत से काम करेंगे ना, डरना नहीं मेरे भाई। बहुत लोग कोशिश कर लिए, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक अल्लाह उसके रसूल का नाम भी रहेगा, जिसका जिक्र फरिश्ते करते हैं। तुम पोस्टर निकालने से कुछ नहीं कर सकोगे। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्या है कि फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते, आप पोस्टर निकाल रहे। अरे तुम समझो इस बात को, जो तुम नहीं कर सकते वो काम क्यों कर रहे? जो करना है वो करो ना। तुमने सीमांचल में इंसाफ किया? नहीं किया। तुमने इस विधानसभा में अभी फैयाज आलम साहब ने कहा था कि यहां पर तेरागाज की रोड नहीं बनाए, नहीं पोस्टर नहीं लगाना। अच्छा, वो अगर वो रोड बन जाती, अच्छा लौचा पंचायत में, महाजपटना पंचायत में, मतियारी में, पत्थरगट्टी पंचायत में,
क्या हो रहा है? फिर बोल्डर पिचिंग का काम आप नहीं करा रहे, पोस्टर छीन रहे हैं। अच्छा, यहां का जो बेचारा वो गद्दार 6 करोड़ में जमीर फरोज भाग गया, वो भी गूंगा बन के बैठा, वो भी गूंगा बन के बैठा है। फिर आप चलिए आइए, यहां पर म्यूटेशन कराने के लिए 3000 से 6000 रुपए रिश्वत देना पड़ता है ना। म्यूटेशन के लिए 3000 से 6000 रुपए देना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं। रजिस्ट्री कराने के लिए 3000 रुपये, नहीं तो फिर जांच। अब जांच से बचने के लिए 3000 रुपये। और फिर इस विधानसभा में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को कैंसर होता, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताने आए हैं कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया जो पहले राजद से लड़ा था और अपनी जमानत नहीं बचा सका था। आपने उसको 75,000 के करीब वोट दिए, 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तात भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिस्म, जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये ज़मीर फरोश अपना ज़मीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्हें धोखा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनके इस धोखे का जवाब यहां की विधानसभा की जनता भी देगी, कोचा दामन की जनता भी देगी। अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले, हुर हुर मत कर, हुर हुर मत कर। अभी तो शुरू हुआ है। ये जनता की बदुआ बहुत बुरी होती है। गरीब को जब तुम धोखा देते ना, उसमें इतनी ताकत तो नहीं रहती कि तुम्हारे नजरों में नजर मिलाकर कभी कुछ बात बोल दे, मगर वो बोलता, अल्लाह मैं मजलूम हूं, मेरे दिल का हाल तू जानता है। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया, अब तू उसको देख ले। अब अल्लाह देखेगा, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप। 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? खबर में काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़पते हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता है तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर, जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद। तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीन को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह।